فإنه لا يستغاث به. صفحة 197. أكتب. Ini atau ini yang pakai? نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف أبو ياسر محمد بن علوي المالكي الحسني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: إنه لا يستغاث بي. جاء في الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بمنع الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال باطل من أصله، وذلك لأنه لو أجراه على ظاهره لكان المقصود به منع الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم مطلقا كما هو ظاهر اللفظ، وهذا منقول بفعل الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يستغيثون ويستسقون به ويطلبون منه الدعاء، وهو يستجيب لذلك بفرح وسرور، وحينئذ فلا بد من تأويله بما يناسب عمومات الأحاديث لينتظم شمل النصوص. فنقول إن المراد بقوله ذلك هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد، وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى، والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك، أو أنه أراد أن يعلمهم أنه لا يطلب من العبد ما لا يقدر عليه، كالفوز بالجنة والنجاة من النار والهداية التي هي العصمة من الغواية وضمان الختم على السعادة. والحديث لا يدل على تخصيص الاستعانة والاستغاثة بالحي دون الميت، ولا يمت بصلة إلى هذا التفريق، بل إن ظاهره يمنع الاستغاثة أبدا
بما سوى الله دون تفريق بين حي وميت، وهذا غير مقصود لما قدمناه. وقد أشار الشيخ ابن تيمية في الفتاوى إلى نحو هذا المعنى، حيث قال: قد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، ولكن بعض الناس يفهم أن تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد عليه فهم، كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربما تذكرت الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزان، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحبي والآل. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وإذا سألت فاسأل الله، إلى أن قال: وإنه لا يستغاث به. جاء في الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال سيدنا أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. Menyambung kaji kita akan hal-hal yang perlu diluruskan agar pemahaman kita tidak bias kemana-mana dan tetap di jalur kebenaran di dalam memahami teks-teks agama. Adalah salah satu teks agama yang kemudian banyak difahami dengan pemahaman yang salah dan bermasalah. Karena salah akhirnya bermasalah. Adalah penggalan dari kalimat Rasulullah SAW, dari sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu innahu la yustaghatsu bi.
Diceritakan oleh sahibul kitab, dan ini penting. Jadi kita untuk mengetahui arti ini, kita harus mengetahui akar permasalahannya. Kenapa hadis ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa konteksnya? Apa yang melatar belakangi Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga menyampaikan hadisnya tersebut? Yang di dalam dunia hadis kita kenal dengan sababul wurud. Itu sangat penting untuk kita memahami dengan pemahaman yang pas, yang benar. Maka disampaikan oleh sahibul kitab dalam hal ini Sayyidi wa Imam Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, jaa fil hadithi annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Diceritakan bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, di era Madinah, di zaman Rasul di era Madinah itu ada seorang munafik yang pekerjaannya itu yu'dil mu'minin, selalu mengganggu kenyamanan orang-orang mukmin. Ada saja ulahnya yang merugikan orang-orang beriman itu. Ya karena pada dasarnya munafik ini tidak pernah sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dan keberadaan orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat tingkah laku sepak terjang munafik ini yang banyak merugikan kaum mukminin, akhirnya Sayyidina Abu Bakar angkat bicara setelah dia melihat keresahan orang-orang Madinah. Qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat-sahabat mukminin dari ahli Madinah itu, mari kita mendatangi Rasul. Kita rame-rame datang kepada Rasul untuk minta bantuan, minta tolong, agar Rasul, ya, bagaimana caranya mengatasi orang munafik ini. Ya didoakan mudah-mudahan dapat hidayah atau gimana. Itu penyebabnya, keberadaan orang munafik yang selalu mengganggu kaum mukminin. Dan Sayyidina Abu Bakar kemudian mengusulkan kepada para sahabat yang dirugikan itu untuk bersama-sama mendatangi Nabi untuk meminta tolong dalam rangka menghadapi orang munafik ini. Apa solusinya, kira-kira begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak tepat minta tolong kepada aku, meminta bantuanku. Sesungguhnya meminta pertolongan untuk hal-hal seperti ini itu kepada Allah. Kepada Allah. Itu teks aslinya seperti itu. Apa yang kita dapat pahami? Bahwa Nabi menolak orang yang meminta pertolongan secara mutlak. Gak boleh meminta tolong kepada Nabi dalam bentuk apapun. Ini kebohongan. Dari mana Anda tahu bahwa dengan kata-kata Nabi itu innahu la yustaghatsu bi, bahwa Nabi menolak semua permohonan permintaan tolong kepada beliau? Dari mana? Sementara kenyataannya nggak seperti itu. Anda telah mendistorsi pemahaman hadis ini, sekaligus telah melakukan kebohongan mengatasnamakan Nabi.
Anda tahu apa isi hati Nabi? Anda ikut hadir di sana saat itu, sehingga Anda mengambil satu kesimpulan seperti ini, bahwa nggak boleh minta tolong kepada siapapun, bahkan kepada Nabi, meminta tolong kepada Allah. Pemahaman seperti ini itu tersanggah oleh perbuatan para sahabat Rasulullah. Ada yang minta tolong karena mereka gagal poso, gagal panen, minta tolong kepada Nabi. Nabi merespon, mengangkat kedua tangannya dan turun hujan. Yang ini datang Qatadah dengan mata yang lepas, minta tolong Nabi. Kenapa? Kembalikan mataku. Ditolong Nabi, kembalikan. Nah, ini fakta-fakta ini menyangga kesimpulan Anda. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan kayak kita bagaimana? Banyak kemungkinannya. Kalau menurut kita, hadis ini punya banyak kesimpulan. Salah satunya, Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat saat itu, jadilah kalian itu orang-orang yang mandiri. Jangan kalian apa-apa bergantung pada diriku, mengandalkan aku. Kapan dewasanya kalian? Kira-kira begitulah. Menghadapi orang munafik saja rame-rame lapor kepada aku, ngapain? Nah, maka Rasul mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Tujuannya apa? Supaya kalian ini mandiri, nggak bergantung kepada saya. Itu salah satu kemungkinannya. Tapi kemungkinan seperti ini nggak sesuai dengan nafsu mereka, maka nggak diabaikan. Yang sesuai dengan nafsu mereka apa? Kalau maka kita pahami dengan hadis ini, yang meminta tolong kepada siapa saja, kepada orang-orang soleh, syirik bin nasil hadis, termasuk minta tolong kepada Nabi, termasuk tawasul dengan Nabi, karena Nabi dengan jelas mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Sementara kita katakan kemungkinannya banyak. Maka bagaimana Anda bisa mengkebiri hadis ini dengan satu kesimpulan Anda saja? Sementara kita punya kesimpulan yang lain. Paham ya? Innahu la yustaghatsu bi. Jadilah dewasa. Jangan bergantung kepadaku. Sedikit-sedikit lapor dan mengandalkan aku. Jangan. Mulai saat ini kalian bersikaplah dewasa dan minta tolong kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Coba diupayakan untuk menyelesaikan persoalan kalian itu dengan diri sendiri. Paham ya? Itu kemungkinannya. Maka uraian sahibul kitab, wa hadzal hadits qad yastadillu bihi man yaqulu biman'il istighatsati bihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini qad yastadillu, telah dijadikan dalil dan telah berdalil dengan hadis ini dengan mencegah, melarang orang meminta tolong kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kami katakan wahada istidlalun batil. Ya, argumentasi seperti ini itu gugur atas nama kebenaran. Kenapa? Nah, wahada istidlalun batil min aslihi. Ya. Dzalika li'annahu law ajrahu ala zahirihi lakana al-maqsudu bihi man'al istighatsati bihi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Sebab kalau hadis ini difahami secara harfiah, maka artinya
Maksudnya dan artinya adalah larangan untuk minta tolong kepada Nabi secara mutlak dalam bentuk apapun, nggak boleh. Kama huwa zahirul lafzi, kama huwa zahirul lafzi, la yustaghatsu bi, jangan minta tolong kepadaku dalam bentuk apapun, dalam kasus apapun. Itu kalau zahirul lafzi. Wahada, nah, namun kalau kita artikan seperti itu, manqudun bi fi'li sahabah, itu akan digugurkan, pendapat ini akan digugurkan, dibatalkan demi hukum dan demi kebenaran. Dengan apa? Perbuatannya para sahabat. Bi fi'li sahabat, perbuatan para sahabat. Kenapa dengan sahabat? Fi'li sahabati ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat id kanu yastaghithuna wa yastasquna bihi, karena sahabat pada kenyataannya yastaghithuna bihi, minta tolong kepada Nabi dalam banyak hal, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Aku buta wahai Rasul. Lalu kenapa? Pengen melek, ya ke rumah sakit spesialis mata saya, mestinya begitu. Tapi kata Nabi, duduk, baca ini. Ditampung oleh Rasulullah. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, harakatil amwal wa anqata'as subul. Rasulullah langsung mengangkat tangannya, bahkan tidak sempat berkemas diri, sambil jalan, sambil berbenah. Saking begitu respeknya Rasulullah SAW. Nah, peristiwa-peristiwa ini menyanggah pendapat Anda tadi itu. Idh kanu yastaghithuna bihi wa yastasquna bihi wa yatlubuna minhu du'a, minta doa kepada baginda Rasulullah SAW di banyak hal, dan Rasul respon. Bahkan seseorang tatkala sebagai pedagang yang gagal berbisnis, dililit oleh hutang, datang ke Nabi, direspon oleh Rasulullah. Nah, ini kan pendapat Anda itu disanggah oleh peristiwa-peristiwa ini. Wa yatlubuna minhu du'a wa huwa yastajibu lidzalik. Nah, Rasul dalam hal ini yastajib, merespon, mengiyakan, menjawab. Semua itu bahkan bi farahin wa sururin, dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, menolong para sahabat itu dengan penuh kebahagiaan. Wahina idin, nah kalau begitu, fala budda min ta'wilihi bima yunasibu umumatil ahadits liyantazima syamlun nusus. Nah, oleh karena itu harus ada pemecahannya, harus dicari jalan keluarnya. Nah, jalan keluar itu kita mesti takwilkan. Nah, Anda sekalian sudah terlanjur alergi takwil. Itu masalahnya. Padahal obat alergi sekarang banyak. Ya, beli aja ke apotek, minum, selesai. Enggak, Anda begitu takwil gatal-gatal. Ini masalahnya. Padahal dengan kita mentakwilkannya, selesai urusannya. Fala budda min ta'wilihi bima yunasibu umumatil ahadits, yang sesuai dengan keumuman daripada hadis ini. Kenapa? Lian tadi syamlul nusus, supaya nas ini dan nas ini sejalan beriringan. Karena nggak mungkin kalau dikatakan ini salah, ini benar, sementara sumbernya satu. Dan nggak mungkin antara hadis ini dan hadis ini kontradiksi, karena la yantiqu 'anil hawa. Maka bagaimana caranya? Nah, sebagaimana yang berlaku
dalam teks-teks bahasa Arab itu adanya takwil, maka coba kita takwilkan. Ternyata setelah ditakwilkan ketemu titik dan bisa nas-nas ini berjalan seiringan. Fanaqul, maka kita katakan ini upaya untuk mempertemukan dua hadis ini. Innal murada biqaulihi dzalik huwa itsbatu haqiqati tauhid fi asli al-i'tiqad. Nah, tatkala Rasul mengatakan innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah, itu Rasul ingin mengedukasi, memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tentang pengukuhan hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid fi aslil i'tiqad. Jadi di dalam kita berakidah itu adalah dasar utamanya adalah hakikat tauhid, pengesaan Allah. Allah itu maha tunggal dalam segala hal. Allah itu tunggal bukan hanya dalam kita sholat menunggalkan Allah, lalu dalam hal-hal yang lain kita mensekutukan Allah, bukan. Tapi hakikat tauhid fi aslil i'tiqad, menunggalkan Allah dalam segala bentuk keyakinan kita. Yaitu apa? Wahuwa annal mughitha haqiqatun huwallahu ta'ala. Yaitu ingin mengedukasi, Rasul ingin mengedukasi umat bahwa sesungguhnya yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Jadi jangan begitu kalian menemukan menghadapi masalah, ujuk-ujuk kalian datang kepada aku. Bukan seperti itu. Karena hakikatnya yang membantu kita itu adalah Allah. Anna al-mughitha haqiqatan huwallahu ta'ala. Wal 'abdu ma huwa illa wasitatun fi dhalik. Sementara kedudukan hamba tidak lebih sebagai sarana, penengah, penghubung, wasitah akan hal itu. Sementara yang hakikat, yang sesungguhnya yang memberikan bantuan adalah Allah. Hamba hanyalah wasitah, hamba hanyalah penghubung, hamba hanyalah sarana. Paham ya? Aw annahu arada an yu'allimahum annahu la yatlubu minal 'abdi ma la yaqdiru 'alaih. Atau dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwasanya tidaklah diperkenankan atau tidak seharusnya dan semestinya memohon sesuatu kepada seorang sesama hamba, sementara hamba itu tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Meminta petolong sesuatu yang hamba itu sendiri nggak sanggup untuk menolongmu. Maka jika seperti ini, hendaklah engkau minta tolongnya kepada Allah. Seperti meminta tolong kalian untuk merubah hati munafik ini supaya hatinya menjadi baik. Itu bukan wilayah kami, bukan kewenangan kami, bukan wewenang kami. Itu wewenang Allah. Allah lah yang merubah-rubah hati. Allah lah yang merubah-rubah hati. Ialah yang muqallibul qulub. Sehingga Rasul selalu mengedukasi kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita nggak sanggup merubah hati munafik itu menjadi muslim sejati. Itu di luar kehendak kita, di luar kuasa kita.
Maka untuk hal-hal yang seperti ini hendaknya mintanya langsung kepada Allah, bukan kepada manusia. Itulah nilai yang ingin Rasul ajarkan kepada siapa? Para sahabatnya. An yu'allimahum annahu la yatlubu minal abdi ma la yakdiru alaih. Apa contohnya ma la yakdiru alaih itu? Membolak-balik hati, mengubah hati munafik itu menjadi muslim sejati, menjadi mukmin sejati yang kini tidak lagi mengganggu orang-orang yang beriman itu. Nah, ini kan di luar kuasa kita, di luar kesanggupan kita. Siapa yang bisa mengubah hati seseorang itu secara permanen? Kalau mengubah hati seseorang secara apa itu? Sementara mungkin bukan hatinya, tapi pola pikirnya mungkin bisa. Orang yang tadi cemberut itu, coba keluarkan uang ratusan ribu gitu, kan tersenyum dia. Ya itu mengubahnya hanya bersifat temporal saja, mengubah pola pikirnya bukan hatinya. Nah, itu mungkin bisa. Mengubah hati secara permanen dari hati yang buruk menjadi hati yang baik, itu hanyalah Allah. Contohnya apa? Meminta hal-hal yang gak mungkin dilakukan oleh manusia itu. Kal fauzi bil jannah. Minta selamat, minta sukses masuk surga. Itu bukan wewenang kita. Wan najata minan nar. Selamat dari ancaman neraka Allah. Itu bukan kewenangan kita. Rasul akan memperolehnya tapi nanti di akhirat. Wal hidayah allati hiya al-ismah min al-ghiwayah. Minta hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Gak bisa kita, ya akan aku berikan hidayah besok pagi. Gak bisa. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam setelah 800 tahun gak mampu untuk memberikan hidayah kepada putranya. Dia seorang Rasul pertama, beratus tahun gak mampu memberikan hidayah. Maka hidayah itu hak prerogatif Allah. Di mana dengan hidayah itu seseorang dapat terjaga dari kesesatan, minal ghiwayah. Wa dhamanil khatmi ala sa'adah. Juga begitu, meminta jaminan agar kita dipungkas di kehidupan kita dengan pungkasan yang baik, husnul khatimah. Itu bukan wewenang kita. Siapa yang menjamin? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Kalau kemudian ada bacaan-bacaan yang kalau kita baca secara istiqomah akan menghantarkan kita sampai kepada husnul khatimah, itu sebagai wasilah, sarana. Yang menentukan siapa? Allah. Bukan bacaan itu. Bacaannya sebagai wasilah, sarana. Baca ini jaminannya husnul khotimah, wasilah. Yang menentukan Allah. Kemudian wal hadithu la yadullu ala takhsisil istighanati wal istighathati bil hayyi dunal mayyit. Kemudian hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa larangan itu, larangan untuk meminta tolong, meminta bantuan, itu dikhususkan hanya yang hidup saja. Ya, boleh beristighatsah dengan yang hidup, yang mati nggak boleh. Juga nggak menunjukkan akan hal itu. Wala yumittu bisilatin ila hadat tafriq. Dan juga sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini ada kaitannya dengan itu, perbedaan antara
hidup dan mati. Kalau hidup boleh meminta bantuan, kalau sudah mati nggak boleh minta bantuan. Sama sekali hadis ini tidak menunjukkan kepada hal-hal seperti itu. Ada perbedaan. Jadi dari mana Anda katakan ya sahabat itu Anda berdalilkan para sahabat karena nabinya masih hidup. Kalau hal ini nggak boleh. Dari mana dalilnya itu? Kalau Anda dalilnya hadis ini, kata sahibul kitab wala yumittu. Hadis ini tidak menunjukkan kepada perbedaan itu. Nggak boleh ya nggak boleh, baik hidup maupun mati. Bal inna zahirahu yamna'ul istighatsata abadan bima simallah. Tapi hadis ini secara zahirnya adalah melarang untuk kita beristighatsah ya kepada yang selain Allah. Itu zahir hadis itu, zahirnya. Duna tafriqin baina hayyin wa mayyitin. Tanpa lagi memilah dan membedakan apa yang kita minta tolong itu masih hidup atau sudah mati gitu. Kenapa mu'alif mengatakan hal ini? Karena hadis ini dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok orang-orang yang alergi tawasul, bahwa hari ini nggak ada jalan untuk umat ini bertawasul dengan Nabi, karena nabinya telah tiada. Itu alasannya. Kata mu'alif, kalau memang nggak boleh, ya sejak awal nggak boleh. Nggak ada perbedaan antara hidup dan mati. Hukum itu, ini halal waktu hidup, sekarang haram, sekarang sudah mati. Masa ada hukum yang seperti itu? Berubah-ubah. Wa hadza ghairu maqsudin lima qaddamna. Dan ini bukan tujuan daripada hadis di atas, sebagaimana yang sudah kita paparkan di depan. Nah, mu'alif kemudian nggak tanggung-tanggung mengambil fatwa dari imam mereka. Nah, ini keunggulan kitab ini. Mengambil fatwa, mengcounter dan menolak tafsiran dan kesimpulan mereka dengan fatwa imam mereka sendiri. Kalau mengadopsi fatwanya Imam As-Subki atau Imam Nawawi, mereka mengatakan siapa itu Nawawi itu? Siapa itu Subki? Kita nggak kenal. Nah, maka oleh mu'alif yang diadopsi adalah fatwanya imam mereka sendiri. Maka ini bagaikan senjata makan tuan, kira-kira begitulah. Waqad asara Syekh Ibnu Taimiyah fil fatawa ila nahwi hadzal ma'na. Dalam hal ini Syekh Ibnu Taimiyah telah memberikan isyarat dalam kitabnya Al-Fatawa, Fatawa Al-Kubra, ya, kepada arti yang sudah kita sebutkan tadi di atas. Haitsu qala, di mana beliau dalam fatwanya itu berkata, qad yakunu fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibaratun laha ma'nan sahih. Kata beliau, bisa saja terjadi, boleh saja terjadi di dalam firman Allah atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarah, ada ibarah, susunan kalimatnya itu punya makna yang sahih, punya arti yang sahih, laha ma'nan sahih, punya arti yang sahih, yang benar. Akan tetapi kemudian ditafsirkan dan disimpulkan dengan cara yang salah. Walakin ba'dun nasi yafhamu min tilka ghaira muradillahi. Akan tetapi sebagian manusia, sebagian orang memahaminya dari teks hadis itu atau teks ayat itu tidak seperti yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah.
Perkataan imam mereka sendiri. Sebagian orang telah memahami dari teks ayat itu atau teks hadis itu tidak seperti yang dimaukan oleh Allah dan dimaukan oleh Rasulullah. Jadi apa itu? Mereka melakukan penyimpangan, nggak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan maksud Allah. Maksud Allah begini, tapi maksud mereka begitu. Ini penyimpangan namanya. Maksud Rasulullah begini, tapi enggak begitu. Maksudnya begini. Rasulullah mengatakan begini, Anda mengatakan begitu. Di mana logika warasnya itu? Ini perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan imam mereka sendiri. Walakin ba'dun nasi yafhamu min tilka ghaira muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fahada, nah, pemahaman yang seperti ini yuraddu alaihi fahmu, ditolak. Yang menolak bukan kita, imam kalian yang menolak persepsi kalian itu. Qad yuraddu fahada yuraddu alaihi fahmu. Pemahaman yang seperti ini, pengertian yang seperti ini, persepsi yang seperti ini, kesimpulan-kesimpulan yang seperti ini yuraddu alaihi fahmu, ditolak. Kama rawat Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, mengadopsi periwayatan Al-Imam Tabrani. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, qumu bina linastaghitha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar memberikan ide kepada para sahabat, mari kita rame-rame mendatangi Rasul, minta tolong Rasul untuk membantu kita menghadapi orang munafik yang satu ini. Kira-kira begitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Sesungguhnya kalian tidak bisa meminta tolong kepada aku, karena merubah hati munafik untuk menjadi mukmin sejati itu bukan wewenangku. Wa innama yustaghathu billah. Hal-hal untuk seperti yang seperti ini, untuk kasus-kasus yang seperti ini, membolak-balik hati manusia itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala, maka minta tolongnya kepada Allah. Lalu kata Ibnu Taimiyah, ini masih kalamnya Ibnu Taimiyah, fahada, hadis ini innama arada bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'na tsani, makna yang kedua. Apa makna yang kedua itu? Dijelaskan oleh beliau, wa huwa an yatluba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, yaitu untuk meminta sesuatu darinya yang beliau nggak sanggup untuk memenuhinya kecuali Allah, yaitu apa? Membolak-balik hati orang. Membolak-balik hati orang. Ini tafsirannya siapa? Ibnu Taimiyah, imam mereka sendiri. Jadi meminta hal-hal yang seperti ini, kata Nabi, ini bukan wilayah kami, ini bukan wewenang kami, ini mutlak wewenang Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah. Wa illa fasahabatu kanu yatlubuna minhu du'a. Tapi di luar ini, di luar kasus-kasus yang seperti ini, para sahabat Rasulullah SAW itu dahulu mereka meminta-minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan. Yang buta minta didoakan, bahkan yang matanya copot pun minta dikembalikan. Iya, yang gelisah resah minta didoakan. Wa yastasquna bihi,
Yang mengalami gagal panen juga datang kepada Rasul SAW, minta turun hujan, artinya minta didoakan supaya Allah turunkan hujan. Ya. Kama fi Sahih Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, rubbama tadzakartu asy-sya'ira wa ana anduru ila wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaski fama yanzilu hatta yajishu lahu mizab. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, dan boleh jadi aku teringat akan perkataan sang penyair. Siapa dalam ini penyair itu? Adalah pamanda beliau, Abu Thalib. Dan ini salah satu kalimat yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itu min ahlil iman. Ya. Apa kata Abu Thalib? Ya. Sementara aku melihat ke wajah baginda Rasul SAW, begitu Sayyidina Umar, ya, sedang berdoa memohon apa itu? Hujan. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, belum Rasul ini menurunkan tangannya, pancuran itu sudah penuh dengan air. Pancuran sudah penuh dengan air. Artinya apa itu? Hujan turun dengan lebatnya sehingga pancuran itu penuh dengan air hujan yang menyalurkan air hujan itu. Yajishu lahul mizab. Ya. Jasa yajishu. Penuh sesak. Ya. Lahu mizabun. Mizab artinya apa itu ya? Pancuran itu. Talang itu ya. Kalau talang itu nggak ada hujan ya kering-kering saja. Begitu turun hujan rintik-rintik, yang hanya netes saja. Tapi begitu hujannya lebat, apa itu? Yang turun juga banyak. Nah, yajisu lahu mizab. Itu membuat apa itu? Talang itu dibanjiri oleh air. Belum lagi Rasul menurunkan tangannya, apa itu? Sang talang sudah dibanjiri oleh air hujan. Nah, apa kata penyair yang diingat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar? Wa abyadu. Siapa abyad di sini? Abyadul wajhi, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Istasqal ghamamu biwajhihi. Thimalul yatama. Rasul itu adalah thimalul yatama, pelindung anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Thimalul yatama ismatun lil aramili. Ya, isma juga dia ya sama, pelindung juga untuk orang-orang janda-janda. Jadi Rasul itu adalah pelindung anak-anak yatim dan pelindung janda-janda. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak istrinya itu hanya Sayyidatuna Aisyah saja yang berstatus gadis. Selebihnya adalah berstatus janda. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi, ya jangan pilih gadis untuk menikah yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya itu. Pilih yang anaknya banyak. Persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala meminang Ummu Salamah. Ya, dipinang oleh Rasul setelah Abu Salamah meninggal, kaget. Ya Rasulullah, Anda ini enggak salah. Kenapa? Aku ini perempuan tua, enggak lagi muda, dan punya anak banyak. Banyak anaknya, beranak pinak. Iya. Dan pencemburu lagi. 3 kriteria yang sama sekali tidak diidamkan oleh laki-laki. Tua, ya. Perempuan kalau sudah tua ibarat daun sudah layu, ya, menarik, enggak. Yang kedua banyak anak, beban, dia akan sibuk dengan anaknya, ya. Enggak memperhatikan kita. Yang satu digendong, yang satu memberikan makan. Wah, nggak ada waktu untuk kita. Jadi untuk apa kita nikahi? Yang ketiga, pencemburu lagi.
Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kawin lagi sunnah Rasul SAW, coba tolong menikah dengan janda yang punya anak dan pencemburu lagi. Kira-kira berminat tidak itu? Kira-kira berminat tidak? Kalau masih berminat, itu betul-betul ya sunni tulen itu ya. Ya. Jadi Rasul itu adalah ismatun lil aramili. Salah satunya adalah tentu Ummu Salamah yang dinikahi oleh beliau. Iya. Ummu Habibah itu putri kepala suku Quraisy, Abu Sufyan. Di mana Ummu Habibah saat posisinya? Di Habasyah. Saat itu Ummu Habibah lagi benar-benar mentalnya jatuh. Kenapa jatuh? Suami yang dicintainya selama ini bahkan berjuang bersama-sama untuk apa itu? Mempertahankan akidah tauhid ini, rela untuk hijrah ke Habasyah. Sang istri setia mengikuti suaminya hijrah ke Habasyah. Sampai di Habasyah karena satu dan lain hal. Itu berkaitan juga dengan apa itu hak prerogatif Allah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sang suami terpengaruh oleh budaya lokal dan agama lokal, murtad, masuk agama Nasrani. Siapa? Suami Ummu Habibah. Ini perempuan dalam posisi yang dilematis. Kalau dia pulang akan dipermalukan, dan bukan tidak mungkin akan dipaksa untuk murtad kembali kepada wasaniyah oleh ayahnya. Ayahnya tokoh Quraisy, Abu Sufyan, yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW. Bertahan di sana, nggak mungkin juga asing di negeri orang, nggak ada pelindungnya. Maka Rasulullah SAW demi menyelamatkan keimanan seorang Ummu Habibah yang hatinya remuk redam ya karena kemurtadan suaminya, dan demi menyelamatkannya untuk tidak pulang ke Mekah yang bisa berdampak kepada kemurtadannya, akan dipaksa oleh orang tuanya murtad, maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi hampir setiap istri Nabi punya kasus. Jadi kalau kita kemudian mengatakan ini sunnah Nabi, coba cari perempuan-perempuan yang syarat dengan kasus. Iya. Kira-kira siap enggak untuk menikah lagi? Kalau siap, wow, saya acung jempol, benar-benar sunni tulen. Iya. Nah, materi kajian kita hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dunia wal akhirah. Seiring dengan bertambahnya ilmu, akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.